Is the screen visible, students? If you can see this one, this is voucher type creation. Okay, that is you are creating your own voucher. Screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೋ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ what we have here, we have the voucher creation type. If you are seeing, so last class ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ we have dealt with what actually is an voucher and what are the different types of built-in vouchers. ಯಾವ್ಯಾವ built-in vouchers ಬರ್ತಾವ ಅಂತ. ಸೊ built-in vouchers ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ vouchers ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ ನಮ್ಗ. We are having contra vouchers where you are dealing with your bank transactions, then payment vouchers where you are dealing with the payments that you do whenever you are giving money to somebody or whenever you are making some check, you are paying the check through, you are making the payments through check. Then you have receipt when you receive or your business receives certain amount or cash from somebody, and then whenever you are receiving the checks, then all those are recorded in your receipt vouchers. Then whenever you are making the sales, then that is recorded in your sales voucher, and whenever you are making purchases, that is recorded in purchases voucher. Then whenever you are recording or whenever you are making sales return, that is recorded in your credit note, and whenever you are making purchases return, then that is recorded in your debit note. Apart from this, if there are any transactions where you are not justified, or wherever you are in a state that you are not able to judge this transaction belongs to which group ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಡೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, at that time you can enter those such transactions. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್ಸ್. Okay, so in the last class we have dealt all these things. After that, what we will do is today built-in vouchers. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ built-in vouchers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ vouchers ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ದ voucher ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, then today we will see how we are going to create our own voucher and what we are having the fields to be completed to create or make our own voucher. Okay, so say here you are having one voucher type. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, if it is visible for you, I am just enlarging this one. Here you have voucher type creation. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, you are creating an voucher type. So your own voucher you are creating, you are not using the built-in vouchers. So voucher name ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, the name of your voucher is payment, bank payment. So ಇಲ್ಲಿ bank payment ನೀವೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಬರ್ತದ, ಬರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದದ, ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗದ. ಅದನ್ನ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀರಿ, that you are writing in bank PYMT ಅಂತ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, then number method of voucher numberings ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ವೋಚರ್ ಒಳಗ ಒಂದ್ 10 ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ವೋಚರಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ತದ. ದೆನ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೇಡ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ.
ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಅದರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ 341 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 341 ಅದ ನಂಬರ್ ಅದು ಬಿಲ್ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವೋಚರಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ವೈಸ್, ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಎದಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೋಚರ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಏನು ಸಪೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ವೋಚರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನೋ. Then whether you want to make this voucher as an optional voucher, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನಲ್ ವೋಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಟನ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಎಸ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಅದ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ನೆರೇಷನ್. ಕಾಮನ್ ನೆರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನೆರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೆರೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೆರೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 10 ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 10ಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆರೇಷನ್ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನೆರೇಷನ್ ಒಳಗ 10ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ನೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲೇ if you are able to see here you are having the printing option. that is ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೋಚರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೋಚರ್ ಈಗ 10 ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ವೋಚರ್. ಇದನ್ನ ನೋ ಅದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಎಸ್. ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ that is called as the option is name of this name of the class. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗವ ಇವಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮಗ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋರು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವೋಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ initially you have to go for what? You have to go for gateway of tally. gateway of tally ಒಳಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ವೋಚರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೋಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಈ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೋಚರ್ ಏನಾಗ್ತದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Okay, I think it is clear for you students. Then after this here either the specification other, that is what all things you are doing. Name of the payment ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕು, type, abbreviation, methods ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ what options you have. automatic option ಇರ್ತದ, manual option ಇರ್ತದ. then date of configuration, ನಿಮ್ದು advanced configuration, effective date yes or no ಹೇಳ್ತೀರಿ. optionals ಇವೆಲ್ಲ options ಇಲ್ಲಿ available ಇರ್ತದೆ. Okay, so all these options are explanation of your this one, what you say, the how you are going to create your voucher entries, right?
So then after this, you have whenever you are making the voucher entries, you need to go for your configuration settings. So configuration, ನೀವು accounting features ಒಳಗೆ ಒಂದು configuration ಬರ್ತದೆ, ಈ option ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. That is use which type of mode, single entry mode for payment, receipt and contra. Actually ಇದು ಇರೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಇಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ರಿಸಿಪ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ನೋ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟು ಅಂಡ್ ಬೈ ಎಂಟ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಯೂಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್, ಯೂಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟು ಅಂಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಇಂದ ಬರುದು. ಅದನ್ನ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. So after this, we will take one example and we will see how your window will look like and what you are doing. Say you have a contra entry, that is you are withdrawing money from the bank. E question nodri, withdrawing money from the bank for petty cash. Petty cash in salvagi andre ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? So in the last class we have seen what whenever you are dealing with the bank account, bank ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ all those transactions should be included in what? Should be included in your voucher entry. So sorry, voucher entry ಯಾವ ವೋಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು? That should be in a contra voucher. Okay, so contra voucher ಗೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ journal entry ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ. So your voucher entry will be of type what? It will be of type ಕಾಂಟ್ರಾ ವೋಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ವೋಚರ್ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸೊ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. Okay, so debit and so that is what we say here, petty cash account debited to cash account anta bartade. Okay, so to cash alla to state bank account anta bartade, petty cash to state bank account. But illi first ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ದೇವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ದೇವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್, I'll show you the window. If you are seeing here, whenever you are working with the contra entries, your first entry made will be, illi nodidri andre you can see, your first entry made will be always what? It is a credit. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರ್ತದ ಡೆಬಿಟ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರಿ ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಒಳಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಯ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ return a contra entry in your tally. Okay, then come for next option, that is your payment voucher option. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ voucher ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. So suppose if you have a payment voucher and your transaction is what
A company settles a creditor bill by check. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಂದ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೇವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗ ಒಂದ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂತ ವೋಚರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಎದ್ರೊಳಗ್ ಬರ್ತದ, ನಿಮಗ ಕಾಂಟ್ರಾ ವೋಚರ್ ಒಳಗ ಬರ್ತದ. Sorry, not contra voucher. That comes under payment voucher because you are making or you have issued a check to make a payment. Okay, so here suppose the name of your sundry debtor, sundry creditor ದು ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, sundry creditor ಹೆಸರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅದ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ ಹೂ ಹಿ ಈಸ್, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ SBI ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಎಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಯಾವ್ದದ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ SBI ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್. Okay, and the type of voucher that you are using for this transaction, that type is what? It is payment type. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಯಾವ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತೇವಿ, ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ 28 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತದ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೆಡ್ ಏನದ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದನೋ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಅದನೋ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅದನೋ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಮೂರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದದ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಏನದ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ವೋಚರ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವು ಮೂರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ F5. F5 ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್. So now you can see here you have the debit account and the credit account, and that's why we have written here also first debit ಬರ್ದಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ದಿರಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದ ಕ್ಯಾಲ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು SBI ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ಈ ಡೇಟಾನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸೇ ಯಸ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. Okay, I think you are clear with these two. Contra, this is your contra voucher picture and this is your payment voucher picture, this one. Okay, then you have the next voucher type that is called as your receipt voucher. So here there is a transaction that I have taken, that here if you can see the company receives bank advance that the interest has been credited, that the interest has been credited to its deposit account. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಯದ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ನಮಗೇನ್ ಬಂದದ, ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಏನಂತ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ which contains which type of voucher, it is a receipt voucher. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ.
interest received amount to your cash account or bank account that you are getting. Okay, so if you are seeing here, the first entry that is passed is your credit, and then you have the debit account to be written over here. So like your contra voucher ಒಳಗ first credit next debit ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೇವೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so how the window will look like? The window just looks like this, and here you can see the receipt voucher, and in 5-6 receipt voucher ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 15-20 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, 2-3 ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಗೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದು 1 ಇದ್ದು 2 3 ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. when you are setting receipt numbers or options manual ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, you are setting them as automatic. ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಪೇಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡೇವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು SBI, or you can even write the bank name also here, SBI ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು the SBI account, that is debited. So if you can see the window, here you have debited, credited, and then debited options. Okay, sorry. So here you have the debit and credit options over here, and then you are asked with accept yes or no. ಇಲ್ಲಿ accept yes ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತ ವೋಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. Okay, similar way, one more example for your journal voucher. So journal voucher, if you are seeing the transaction, what transaction you have? The company has entered some expenditures. Sorry students. So the company have entered some expenditures on advertising as a general office cost. General office cost anta enter ಮಾಡ್ಯಾರ. Rather than recording the transaction in a separate ledger advertisement. Separate ledger indirect expenses ಒಳಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ 1 second, ಚಿನ್ನು. ಚಶ್ಮಾ okay, so we were dealing about what about the journal entries, how we are going to pass. So for the about transactions, what you have an advertising account to your office account. Okay, so in this one you are having the debit section first and then the credit section. So you are writing the transactions in what form? In the form of advertising account debited to office account or office cost ಅಂತ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀರಿ. ಎರಡು indirect expenses ಅವ. So whenever you are making the journal entries,
how you are making, and you can see ನೀವು ಪಾತ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, F7 ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, okay, this is a bank interest deposited, the earlier window only we are seeing. ಮೇಲೆ ನೋಡಿರೋ ವಿಂಡೋನೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಓಚರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ವಿಂಡೋ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ saving the information. Okay, and then we have your this one, what you say, sales voucher. So sales voucher nalli sale ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have made some sales, the transaction is here you have a sales, company sales software on credit. Company has made sales on sales of the software on credit basis. So what is the transaction? Actually it is of type sales. So ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೆಡ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ನೇಮ್. ಅಂಡ್ whenever you are making the entries in sales you have debit first and then credit next. Okay, so how you can read it out, I can say Milton account and company to sales account anta baribodu. And nimdu transaction kuda hanga bartada. Whenever you are seeing in the window, one other the sales window nodidri antandre it just looks in this format. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And then you are going to debit or credit the data here. Debit and credit the amount, and here you have to say accept yes to save the transactions. Okay, so what would be the path or shortcut key ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have the this one, that is gateway of tally, accounting vouchers ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, you have to say sales ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. F8 ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೋಚರ್. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೋಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೋಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಚ್ that was incorrectly supplied. So this is the transaction. Sales return ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ನಮಗ. So sales return ಯಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ, ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಂದ. And how I am going to save this one, I need to save in sales account group. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀನೋ ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೆಸರು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ F8 ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಯು ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಾಟ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ the window that you are seeing over here. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. If you are able to see, I'll zoom it out. So here if you are able to see, this is credit note you have here at this location. Okay, credit note ಅಂತ ಬರ್ತದ. Then the Milton and company account to the sales. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. And then you are writing all the transactions over here. And then here finally you say accept yes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಏನದಲ್ಲ ಅದು accept ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that is your
sales and sales return. Then we have our purchases account. So purchases account is given by by the transactions. By the shortcut key F9 it is given. So consider an example, a company buys computer parts on credit, it is buying. It is purchasing certain goods. So what you have, the transaction would look like this. So here you have the group is sundry creditor and the ledger name is Veteran Limited, and then the group for a second account is purchases account, and for your company the ledger head is also purchases account. Okay, so here also you have the credit first and debit next. So here you are passing the entry as Beltran Limited, Beltran Limited credited to or by the purchases account ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. Okay, so how it is going to be looked in the screen is as this one. You can see over here. So you are writing Beltran Limited credit to the purchases, that is debited, and then you are making the cash transactions or entries over here, credit and debit, and finally you are saying accept yes to accept the purchases entry. Okay, then similar way, if you have any purchases written, so that are recorded under a note called as what you say debit note anta irtada, a debit note alli record ಆಗ್ತದ, and the shortcut key for that is control F9, that is the debit note. Okay, so if I have an example, here it is the example, the company returns damaged goods to the supplier. ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. So you are writing the transactions for that. So how your transaction will be? The transaction will be Beltran Limited, the to buy the purchases over here. That is here initially you are going to have a debit first and credit next. That is Beltran to purchases account ಬರುತ್ತೆ. If you see above ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬಂದದ ನಿಮ್ಗ Beltran your purchases to Beltran Limited ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ when you are making purchases return, it is Beltran to purchases account. Okay, so the window is looking somewhat like this. Here if you are seeing, it is a credit note, I have zoomed it out, you can see sorry debit note. So debit note anta ide, and then you have Beltran Limited to your local purchases. So first debit and then credit you have, and here you can give the amount at this location, and then you have to say accept yes to make the changes to be saved in your tally screen. Okay, this is all about the available what vouchers that you are having in your tally. Apart from this, as discussed yesterday, we are having reversing journals and some other type of journals, optional journals also we have, reversing journals we have, and we have memo vouchers, reversing journal vouchers, and post dated vouchers we are having, optional vouchers. ಇವೆಲ್ಲ voucher types ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ. Okay, so it is the shortcut key for reversing is the F10, and memo vouchers are your non-accounting vouchers, and ಅದನ್ನ control F10 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ. Okay, so this is all about the steps that you are required to create a voucher, right? So then for altering or for deleting the vouchers, what you have to follow is the same steps that we are given for your ledger accounts. So you have to go for gateway of tally to make the this one. I'm just switching on my board, white board. I'll write the steps over there. So
to make alteration, to alter the ledgers, sorry, to alter your vouchers, what steps you have to follow? You have to go for gateway of tally. Gateway of tally ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿ. You have to say here account information. Then in account information, you have to say vouchers. voucher type ಅಂತ ಬರ್ತದ. voucher ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಆಲ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್. ಆಲ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ವೋಚರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೋಚರ್ ಇಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವೋಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದದ ಆ ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೋಚರ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೆಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೋಚರ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಟೈಪ್ ಏನೇನದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲಾ ವೋಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಇರ್ತದ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ಯುವರ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, then for displaying the vouchers, the above steps remains the same. That is, for displaying you have to go for gateway of tally to display the voucher, gateway of tally, accounting information, vouchers, and then instead of alter, this time you have to select here display. Display ಅಂತ select ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ again list of vouchers come is available. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ voucher ಅನ್ನ select ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ voucher select ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ voucher window open ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ voucher in display mode, ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then you have to open this in alter mode. Okay, then if you want to delete your what you say voucher that you have created, built-in vouchers ನಮಗ್ delete ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. So suppose if you want to create your created vouchers, then you have to go for again alter option ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ same thing, gateway of tally, accounting information, vouchers and alter. Then list of your vouchers will come and in that select your required voucher. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ voucher ಬೇಕೋ ಆ voucher select ಮಾಡ್ರಿ. ಆ voucher window open ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you have to press what? You have to press control D. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವೆದರ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದು ವೋಚರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ವೋಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವೋಚರ್, ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅ ವೋಚರ್, then displaying a voucher and deleting a voucher, right? And then we have discussed with examples of your ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೋಚರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ವಿಂಡೋ, ಅದರದ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನಿ ನಿಮ್ಗ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಬರೀ ಒಂದು 10 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತದ, ಯಾವ್ಯಾವ ವೋಚರ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Do you have any doubt? ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಓಕೆ, 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. Right. So I don't know why you are not joining the class. Right. Okay. So students, what all things we have discussed today? We have discussed all the different types of vouchers and with examples and their windows also. What we will do is, in the next class we are going to see these things, what the examples and how we are going to make the tabulation of all your examples. Okay, so remaining things we'll deal in next class and we'll stop the class today. Ivattin class alli enadru understand agilla antandre just you can ask me. If you are quiet, what I have to think.
Is there any doubt? Okay, fine. I'll consider there are no doubts, and then we'll stop the class today, and then we'll meet in next class. Okay.